Dear students, today I am going to discuss with you the chapter on amines. This is a online class which we are going to learn for CET exam preparation. This chapter which we are already studied in class, but on the CET examination aspect point of view, we will take up some synopsis and also some multiple choice questions based on this particular chapter. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಚಾಪ್ಟ್ರು. ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Among the organic compounds, amines have got their own special character apart from the other organic compounds. Say amines are the compounds of the derivatives of ammonia. Amines, it comes from the ammonia. They are the nitrogen containing organic compounds. So how they were formed, you know that they are formed by replacing one or more hydrogen atoms of the ammonia by alkyl or aryl groups. So in case of the amines, it is these hydrogen atoms, they were replaced by either alkyl group or aryl groups. So depending on that, so we will have aliphatic amines and aromatic amines. Why these amines have got so much importance? Say ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಸಸ್ಗಳು ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಸ್. ಲೆವಿಸ್ ಬೇಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಇಟ್. ಅವು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಯಾರನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗೊಂದು ಕಲಿಯುವಂಥ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ many compounds which are nitrogenous bases present in our body. We take it as a food. Say for example, we say adrenaline or epinephrine, which is a hormone secreted by adrenal gland, which increases the heart rate, increases the blood pressure, and also decreases the sensitivity of the pain. And similarly, your ephedrine, say, which is a drug which is synthesized, which contains secondary amino group used to increase the BP, that is during hypotension, low BP. Say this adrenaline contains, as you can see this, so this as a amino group which is present in that. So similarly, here in case of ephedrine also there is a secondary amino group. Okay, so they are becoming under the class called as amines. So let us move on to one more utility aspect of amines, say novocaine, which contains primary and tertiary amino group. So you can see the structure. Here is a primary amino group and here is a tertiary amino group, okay, which is generally used by dentists to give a numbness to during the teeth decay or teeth treatment. So novocaine is one of the important drug which we use it to reduce the pain. One more is your histamine, which also contains, see this
It is a heterocyclic compound which has primary amino group and a secondary amino group and a tertiary amino group. So histamine is also a organic compound involved in local immune system, immune response, as well as regulating the physiological functions of the guts, acting as a neurotransmitter in brain and the spinal cord and also in uterus. So one more is a well-known drug, say Benadryl. A cough syrup, which is also a antihistamine drug which contains the tertiary amino group. Next very important compound which we generally see is the diazonium salt, benzene diazonium salt, which is a combination of, it is a salt which contains an organic group and is an inorganic salt it is. So its general formula is RN2 plus X minus. That means, so it has one more compound which we generally remember in case of the amines chapter, while studying the amines chapter, is the methyl isocyanate, which is responsible for the very poisonous gas responsible for the Bhopal gas tragedy, which has been prepared from methylamine and the phosgene gas. So because of all these utility aspects, and apart from that, the amines are the nitrogenous compounds present in amino acids, which are the building blocks of the proteins. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ contains amino group. So let us come to the synopsis, a brief discussion of the entire chapter, that is on amines. So amines are classified broadly into two types, that is aromatic amines and aliphatic amines, depending on the R group. If R is aliphatic, it's called aliphatic amine. If R is aromatic, known as aromatic amine. But among these aliphatic and aromatic amines, there are three classes. One is the primary amines, secondary amine and tertiary amines. I will go briefly into that. For example, if one hydrogen is replaced by aliphatic or aromatic group, then it becomes primary amines. Suppose if
R, R dash. If two hydrogen atoms were replaced, then it is known as the secondary amine. Suppose if all the three hydrogen atoms were replaced, then it is known as tertiary amines. Usually you know that we write a symbol like this way. Okay. One more compound is also present in amines, that is quaternary ammonium salt, because of the lone pair of electron which is present in nitrogen. Usually we write like this way, say plus, say X minus. Quaternary ammonium salt. So one more alkyl halide which is, or aryl halide is added to this, becomes quaternary salt it is. So let us move on to the preparation of amines. So there are several methods to prepare these amines. So one is the reduction of nitro compounds. In case of the reduction, generally we use, as you know, that it is the hydrogen and palladium catalyst and ethanol which gives the aromatic amine, or tin and hydrochloric acid can be used. Remember, this is tin and hydrochloric acid can also be used as a reducing agent, but iron and hydrochloric acid is the best reducing agent which we can generally use it to reduce nitrobenzene into aniline, because it forms the ferric chloride which hydrolyze and give back the hydrochloric acid. So that therefore very small quantity of hydrochloric acid is sufficient for this particular reaction. So next one, the important method, that is the Hofmann's method, that is Hofmann's ammonolysis. So wherein we break the nitrogen-hydrogen bond by treating with alkyl halides. So CX bond is broken and the ammonolysis, but one of the drawback of this method is that you know that it gives rise to the mixture of products. Okay. Primary amine, secondary amine, tertiary amine, ultimately into quaternary ammonium salt. The reactivity among the three halides is readily, the alkyl iodide can readily react than alkyl bromide, then alkyl chloride. So one more method of preparation is the reduction of nitriles or cyanides. So cyanides also gets reduced using the lithium aluminum hydride, or by catalytic hydrogenation produces primary amine. One of the important, you know that one of the important aspect of this particular reduction of nitrile is that used for preparing amines containing one carbon atom more than the starting compound, because you know, if suppose if you have say CH3CN, if it is reduced using LaH, lithium aluminum hydride, so it gives rise to CH3 CH2 NH2. So you have methyl nitrile or methyl cyanide that gives rise to ethylamine. Number of carbon atoms increases. So nitriles reduction gives rise to an amine containing one carbon atom more than the previous one. So next one,
reduction of amides. So amides also on CONH2 group, which also reduction gives rise to the amines. Very important method of preparation, that is Gabriel's thalamide synthesis, which is used only to prepare aliphatic primary amines. Okay. So thalamide is treated with the ethanolic KOH, potassium thalamide is formed, which on heating with alkyl halides, which followed by hydrolysis gives rise to the primary amine, that too aliphatic primary amine. Next one, also a very important method of preparation of amines, that is Hoffman's bromamide synthesis. So wherein primary amines are prepared by treating the amide with bromine in aqueous solution or ethanolic solution of NaOH, alkali, and bromine are treated with the amides. So it is how amides can be converted into the amines. So this is known as degradation process. It is a bromamide Hoffman's bromamide degradation, because in this particular case we are going to, suppose say you have CH3CONH2, which is treated with bromine and KOH, alcoholic KOH, which gives rise to CH3NH2. So one carbon atom less than the parent compound. So that is why degradation takes place. This bond is broken, number of carbon gets reduced. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹೈಯರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವಿದಾಗಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದಾಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ CVT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಾಗಿ ಅಸೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಇದರಲ್ಲಿ RCO ಗ್ರೂಪು, ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೈಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬೇಸನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ತಾವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಹಾಕಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಾರ್ಬೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಿ. ಒಂದಂತಂದರೆ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆರೋಮೆಟಿಕ್
ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಾಗಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಅನಿಲಿನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ್ದೇನೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅರೈಲ್ sulfonyl chloride, this compound known as the Hinsberg's reagent, benzene sulfonyl chloride. ಇದು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ N-ethyl benzene sulfamide. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ So these two are reacting, which gives rise to ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ N ಡೈಇಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋಮೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ HCl ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, C2H5 C2H5 ಆಯಿತು. There is no hydrogen at all attached to this nitrogen, so it is not acidic, therefore it is insoluble in the alkali. In case of the tertiary amines, it will not react with the benzene sulfonyl chloride. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಿನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯಿತು, ಅಲ್ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ primary, secondary and tertiary amines. Next one, in case of the aromatic amines, electrophilic substitution takes place. Say for example, your aniline,
which is a orthopara directing group or activating group it is. So, orthopara compounds were formed. So, bromination, in case of the bromination, you will get 2,4,6 tribromoaniline. In case of the nitration, you should remember this particular chemical property of amines, because see, nitric acid is a very good oxidizing agent. The direct nitration is not possible. So, indirectly it is carried out by blocking that amino group and then carry out the nitration, and then that blocked group is removed. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಅನಿಲಿನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, so it is treated with acetyl chloride or acetic anhydride. If it is treated with acetyl chloride, which gives rise to C6H5 NH COCl CH3. So, acetanilide will be formed. So, this on treatment with HNO3 nitrating agent in presence of H2SO4 gives rise to ortho and para acetanilide NHCO CH3 NO2 plus NHCO CH3 NO2. Orthonitro-acetanilide and paranitro-acetanilide ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ it will give back the orthonitro-aniline and paranitro-aniline. ಇದು ರಿಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪು. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ. ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನಿಲಿನನ್ನು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋನೇಟನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ NH3 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ HCl ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಷನನ್ನು ಎಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಚ್ ಮೆಟಾ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಮೆಟಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. So next one more important reaction is the sulfonation. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾಗಿ ಅನಿಲೀನನ್ನು ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅನಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾಗಿ? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಹೀಗೆ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ SO3 ಪ್ಯಾರಾ ಅಮಿನೋ ಸಲ್ಫಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂತಿದ್ದಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಸಹಿತ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಅನಿಲಿನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಲ್ಫಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇದು, ಸೊ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ NH3 plus, this becomes
SO3 ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಿಟರ್ ಅಯಾನ್ ಟೈಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಲ್ಫಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಪ್ಯಾರಾಮಿನೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಲ್ಫಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎನಿಲಿನ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಲ್ಫಾ ಡ್ರಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಜೋಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಲೀನು ನಮ್ಮ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಜೋಟೈಸೇಷನ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ NH2, HNO2 and HCl, so gives rise to plus Cl minus benzene diazonium chloride. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು? ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಇದಾಗಿ ಡಯಾಜೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪಡೆದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ cuprous chloride and hydrochloric acid, you will get aryl chloride. If you use cuprous bromide, aryl bromide, bromobenzene ಪಡಿಬೋದು. cuprous cyanide, aryl cyanide ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಬ್ರೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಗಟರ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ CETಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ CETಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. CETಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇದಾಗಿ ಆದರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತನೂ ಅರ್ಥ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಲ್ಲವೂ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇದಾಗಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗಿ, ಸೊ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ 2N2 ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಡಯಾಮೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೇ CH3 CH2. ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಇದು NH2 ಗ್ರೂಪು ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಯಿತು. ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ 2 NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ 2
ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಂಬರ್ 2. 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ನಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ NH2 ಗ್ರೂಪೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ NH3 have been replaced by ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ಸನ್ನು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ D. Which of the following is the IUPAC name of the chemical in which an ethyl group replaces one hydrogen atom of ammonia? So ethyl group ಇದೆ, CH2, ಅಮೋನಿಯಾದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು NH3 ಬದಲು NH2 ಇದೆ, ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು IUPAC ನೇಮನ್ನು ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ E is replaced by amine. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇಥೆನಮೈನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮಿನೋ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಥೇನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಥೇನ್ ಇದೆ, ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಥೆನಮೈನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. Let us move on to the next question. IUPAC name of CH3 twice CHNH2. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದಿರುವಾಗ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವೇನು ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ IUPAC ನೇಮಿನ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚೂಸ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು IUPAC ನೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್, ಪ್ರೊಪೇನ್ 2 ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಇಥಾನಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಎನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸಲಿದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಅಮಿನೋ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿನೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸನ್ನಾಗಿ ಅಮೈನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ with propane to amine. So option is B. Identify the correct naming of this compound. NH2 CH2OH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೈಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೈಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಮೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದರೆ OL ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಅಮೈನ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಇಥಾನಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ IUPAC ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸಫಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ 2 ಅಮಿನೋ ಇಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಥೇನ್ 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-1 ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 1 ಅಮಿನೋ ಇಥೇನ್ 2 ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಮಿನೋ ಹೇಳೋದನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪೇ ಇದಿರುವಂಥದ್ರಿಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮಿಗೆ ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾಗಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು OL ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಾಗಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪು OL ಬಂದಿದೆ. ಇಥೇನ್ ಆಲ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ NH2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮಿಗೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 ಅಮಿನೋ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅಮೈನನ್ನೇನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅಮೈನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಗೆ ಹೋದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಟ್ 1 position ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಎಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಟು 8. ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ ಅಮಿನೋ ಬ್ರೋಮೋ ಬೆಂಜಿನ್, 4 ಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸೈಲಮೈನ್, 4 ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋದಾಗಲಾಗಿ ಅನಿಲೀನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ 4 ಅಮಿನೋ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿತ್ amino group 1 position and bromine atom para to 8. para position ಅಂತಂದರೆ 4th position. 4th position para position ಇದೆ. 2nd position ortho, 3rd position meta, 4th position bromo ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 4 ಅಮಿನೋ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ಇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೂಲ್ ಔಟೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ 4 ಬ್ರೋಮೋ ಎನಿಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ರೋಮೋ ಎನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಐಯುಪ್ಯಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಸಹಿತ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. So let us move on to the next question. Amines are ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ amines are obtained from amides, nitro compounds, alkyl halides, all ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿದಾಗಿ. ಸೊ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ನೈಟ್ರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬೈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ D. These all the compounds from which amines can be obtained. Preparation of amines by ammonolysis of alkyl halide is an example of electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, electrophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಾಗಿ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದು ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು, ನೈಟ್ರೇಷನ್ನು, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೇ RNH2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೇ RCl ಅಥವಾ RX ಅಮೊನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, NH2 H ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. NH2 minus H plus it becomes, so that will replace this nucleophile X minus. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಂತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಮೋನಾಲಿಸಿಸ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೋನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಥೆನಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಾಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೇ RX NH3 alcoholic, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ, ಇಥನಾಲಿಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CH3 CO NH2 ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೈನೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ NC ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು H2O. ಸೊ R NH2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ R CO NH2 ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು RCH2 NH2 ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು CH3C ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ R ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ RCH2 NH2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೈನೈಡ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ನೀರು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳ. ನಂದು ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ या कन्नड़ नहीं आती ओ इसके प्रीवियस है ना, उसको ये क्वेश्चन है, उसका प्रीवियस को डिलीट करना है. क्वेश्चन सेम है, प्रीवियस थोड़ा सा डिलीट करना है. एक गलत हो गया, एक रिएक्शन तो गलत हो गया. ये पार्ट में डिलीट करना है, ये नहीं, वो प्रीवियस स्लाइड. एक मिनट चालू करो. So let us move on to next question. Compound formed when benzamide is formed with bromine and alkali. Benzene diazonium chloride, bromobenzene, benzene and aniline. ಸೊ ಬೆನ್ಸಮೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಮೈಡ್, ಅಲ್ಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ಇದು ನೆನಪಾಗಲೇಬೇಕು ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯನಿಲಿನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೈಯಾಜೋನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಯಾಜೋಟೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಯಾಜೋಟೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಬೆನ್ಸಿನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿಲೀನ್. Reduction of lithium aluminum hydride produces secondary amine. So what are the options? Let us see. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಸೈನೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋ ಈಥೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಸಿಡ್ ಅನಿಲೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೈನೈಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇದಾಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ
LAH ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋ ಈಥೇನ್ದಲ್ಲೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋ ಈಥೇನು CH3 CH2 NO2 ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ಸೈನೈಡ್ ಅಂದರೆ CN ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ NC ಇದೆ, ಇದರ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು. ಅಸಿಟಮೈಡ್ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O NH2. ಸೊ 4 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡನ್ನು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ CH3 CH2 NH2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ CH3 CH2 NO2 ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ NH2 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ CH3 NH CH3 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ CH3 ಅಸಿಟಮೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ CH2 NH2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಮಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಈ ನೈಟ್ರೋಜನಿಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಉಳಿದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಇದಾಗಿ. ಅದೇ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆದಾಗಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ Gabriel Thallamide reaction. Gabriel Thallamide reaction is used for the preparation of, so in the Thallamide is treated with, say, alkyl halides. For example, it gives rise to CON CH3, which on hydrolysis gives rise to ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ COOH NH2 CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್
ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡನ್ನು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೇಮ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಾಗಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೇ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜೀನ್, ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3NH2 ಬದಲು C6H5NH2 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ aromatic carbon atom and chlorine is a very strong bond. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅದು ರೆಸಾನೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಿರೋದು, ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮೈನ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ಸು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ only aliphatic primary amines can be prepared by Gabriel's thalamide synthesis. Next question. Method by which aniline cannot be prepared. 4 ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ಸಮೈಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಬ್ರೋಮಮೈಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೆನ್ಸಮೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ, NH2. ಬೆನ್ಸಮೈಡನ್ನು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಮತ್ತು NaOH ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡು ಎನಿಲಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜಿನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಸಹಿತ NH2 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಿಲಿನನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜೀನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ವೇಸ್ NaOH. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದಾಗಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ, ಫಿನೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐಸೋಸೈನೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು NH2 ಪ್ಲಸ್ HCOOH, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಎನಿಲಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎನಿಲೀನು ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಮೈಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಥೆನಮೈನ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ CH3 CH2 NH2. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, CH3 CH NH2 CH3 ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು N ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, CH3 CH2 CH2 NH2 N ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನು. ಈಥೈಲ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು CH3 NH CH2 CH3 ethyl group, methyl group and an amino group that is NH. Gabriel's thalidomide synthesis in which the following amines cannot be prepared. So ethyl amine na thalidomide synthesis prepare ಮಾಡಬಹುದು because it is a aliphatic primary amine. So second one isopropyl amine also can be prepared because it is also primary amine. N propyl amine is also a primary amine which can be prepared. The last one, whereas it is the secondary amine, that is ethyl methyl amine which cannot be prepared. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಸ್ತು ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ the last one is the correct answer, ethyl methyl amine. Ethyl methyl amine. Let us move on to next question. Which of the following is incorrect for primary amines? On reaction with nitrous acid, alkyl amine produces alcohol. On reaction with nitrous acid, aryl amine produce phenol. Alkyl amines are more basic than ammonia. The last option, alkyl amines are more basic than aryl amines. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ 2 ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ಸ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು. ಯೂಸ್ವಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ methyl amine with the HNO2, you will get CH3OH. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಭಾಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ is treated with nitrous acid ಅಂತ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದಾಗ on reaction with nitrous amine, aryl amine produces phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೇ ಅನಿಲೀನ್.
NH2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೈಟ್ರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ HNO2 in presence of HCl ಇರುತ್ತೆ. Usually you know that in diazotization the product is benzene diazonium chloride ಬಂದಿರುತ್ತೆ, N2 plus Cl minus, which undergo hydrolysis ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸಹಿತ ಸರಿ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಇದು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿಥೈಲಮೈನ್ CH3 NH2 and NH3 ammonia. This is an alkyl amine and this is an ammonia. Among these two compounds, so this is more basic because of plus I effect. This is more basic than ammonia. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ದಲ್ಲಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಿನಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ ಇದಾಗಿ. ಫಸ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಝೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕರೆಕ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಕರೆಕ್ಟು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಾಲ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಾದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡಯಾನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲೋವರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದಾಗಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಅಮೈನ್ಸ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡೆ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದಾಗಿ ಮೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಥರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫಾಸ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಪಿನ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಪಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಪಿನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ PCl ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾಸ್ಪಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ NH3 PH3
ಫಾಸ್ಫಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಇದು ಫಾಸ್ಫಿನು ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದರಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. Let us move on to the basic character of amine is due to high electronegativity of oxygen. So amine doesn't contain any oxygen atom at all. Presence of nitrogen atom, presence of lone pair of electrons in nitrogen atom, and none of the above. So in case of amines, there is a lone pair of electron. Okay, this is responsible for the basic character. It is acting as a Lewis base. It can easily donate the pair of electrons to with any. So the correct answer is C, lone pair of electrons of nitrogen atom. Methylamine is stronger base than ammonia. This is due to the reason that, ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು. ಇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ NH3. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, and this contains lone pair electron, but this is stronger base than ammonia, because you know that methyl group is an electron donating group, positive inductive effect ಇರೋದ್ರಿಂದ electron density NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ದಿ pair of electrons, so it is a stronger base. Higher the ability to donate the pair of electron, stronger is the basicity. So correct answer is the methyl group is electron releasing. Among the following compounds, so ಮೊದಲು ಅಮೋನಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಥೈಲಮೈನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನಿಲಿನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೈಲಮೈನ್ ಇದೆ. ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್, ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೆನ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಿಥೈಲಮೈನ್, ಈಥೈಲಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾಗಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಥೈಲಮೈನ್ ಮಿಥೈಲಮೈನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಲೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ C6H5 ಅನ್ನು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿದೆ, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸಾನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. In aqueous medium, among the following, the strongest base is methylamine, CH3 twice NH, CH3N,
C6H5NH2. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್. ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮನ್ನು ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನಿಲಿನ್, aromatic amine. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿ. ಎಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಗೇಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಟರ್ಷರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಯಿತು ಇದಾಗಿ. ಇನ್ನು 3 ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಟ್ಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಎಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ, ದಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಇದ್ದಾಗಿ. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾಗಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್, ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, CH3 CH2 NH2 ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು CH3 CH2 NH CH2 CH3 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೇನೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3 ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, 3 ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಥೈಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕೇನೆ. ಎಕ್ವೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗೇಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಟರ್ಷರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು 2 1 3 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರು. ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹೈಯರ್ ಗ್ರೂಪು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ನಂಬರು 231. 213 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೂಪು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 231 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಗೇಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ in an aqueous solution, which one has a smallest pKb value? So ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರನ್ನು ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ ನಾವು ಅಳಿತೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಹೈಯರ್ ದಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸ್, ಲೋವರ್ ದಿ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದಾಗಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ವೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನು. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾಗಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವುದು? ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ವೇಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದಿ ಅಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ gaseous state is true regarding the basic nature of NH2 group? ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿತ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಇದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಗಿಂತನೂ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 321 ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು 321 ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಾಗಿ AQA ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಿಥೈಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಈಥೈಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 230 ಆ್ಯಂಡ್ 2 3 1 ಆಗುತ್ತೆ. Carbylamine test is used in the detection of both aliphatic and aromatic primary amines, aliphatic primary amines and aliphatic secondary amines. Carbylamine test ನಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಅಮೈನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, CHCl3 ಪ್ಲಸ್ KOH ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು RNC ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ಅದು ಫಿನೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇದಾಗಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ಸ್, ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿ ಸೊ ಇದು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Carbylamine test is performed in alcoholic KOH by heating a mixture of chloroform and silver chloride, trihalogenated methane and primary amine, an alkyl halide and a primary amine. The last one, alkyl cyanide and a primary amine. Primary amine ಬೇಕೇ ಬೇಕು, RNH2. So it is a test for primary amine. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಮೀಥೇನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CHCl3 ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು ಅಲ್ಲ. ಸೊ B is the correct answer. Which of the following pairs of species will yield carbylamine? ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ದೇ ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನು. ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಅಮೊನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KCN ಮತ್ತು ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ, CH3 CH2 CH2 CN ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೊನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 NH2 ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ CH3 CH2. So since it is a alcoholic silver cyanide, potassium cyanide ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸೈನೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸೈನೈಡನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಥೈಲ್ ಐಸೋಸೈನೈಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೈಲಮೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. So option is the ethyl bromide and alcoholic silver cyanide gives rise to. Which of the following when heated with
mixture of ethylamine and alcoholic potassium gives the ethyl isocyanide. 2-chloropropane, 2,2-dichloropropane, trichloromethane and tetrachloromethane ಇದೆ ಇದಾಗಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥೈನ್ ಅಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಗಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾಗಿ. 2-chloropropane ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಯಿತು ಇದಾಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಇದೆ ಇದಾಗಿ. ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್, trichloromethane means your CHCl3, it is nothing but chloroform. carbon tetrachloride, CCl4. So idu ago chances illa. So this is the correct answer. During nitration of an aniline, amino group is protected by acetylation, hydrolysis, saponification, sulfonation. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿಲಿನ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೈಟ್ರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರ ಅನಿಲೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಿನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ NH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಲಿ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಫೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೋಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಎಸಿಟೈಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. COCl3 ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಿಂತನೂ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. CH3CO twice O ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ NHCO CH3 ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ HNO3. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. NHCO CH3 NO2 ಪ್ಲಸ್ NHCO CH3 NO2. So this is on nitration. ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಅಸಿಟನಿಲೈಡ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, NH2 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋ ಎನಿಲಿನ್ ಬಂತು, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಎನಿಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ NH2ವನ್ನು ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಸಿಟನಿಲೈಡನ್ನು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜಿನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್. Amine that does not react with acetyl chloride is primary amine, secondary amine, tertiary amine, none of these. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NH2 ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ CH3 CO Cl ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Dear students, we have discussed some of the questions related to amines chapter. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಬರುವಂಥ CET ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CEO ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಶಯ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶಯ, ತಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಉತ್ತಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಬರುವಂಥ CET ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು.